ഇതിലൂടെ ഇതിലിപ്പോ നടക്കാൻ പോണേ പറയാം. I can assure you of that. The thing I love about Extreme Rules is we're guaranteed something from out of the blue. So outside interference, a weapon nobody saw coming. Oh, who are you kidding, Corey? You just love all this anarchy, don't you? Confession. Guilty as charged. I don't know what they're looking for here. Looks like he knows that he's the one with the sledgehammer. Man, I can't shot to the head. That can't feel good. തല പൊളിഞ്ഞ് ബിരിയാണി പാവം കൊണ്ടുവന്നു. And Reigns gonna turn around there. Staved off that attack, and that was an efficient display of offense with that maneuver. We've seen the league superstars are willing to go to extreme rules for the victory. What do you have to do to yourself in that mindset? It's all about adapting to extreme rules. You really have to be creative if you want to succeed. Into the ring again. Mysterio counters quickly. Jumping clothesline. The only one with a will to win. What a force. Fending that so fast. Inventiveness we are seeing on display here. Doesn't connect. Quick strike to the lower body. Vicious. Beautiful. That maneuver goes to show you how much speed kills. Ray toying with his opponent a little bit. I don't know if this is a show of confidence or a wasted opportunity to attack your opponent. അന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാ കൊച്ചേർക്ക് അതിന്റെ മരണം കേട്ടാ നീ നോക്കണ്ട ഞാനതാ പറഞ്ഞു വാടാ. He climbs into the ring. Cracking the candlestick across the head. Can he do it here? Oh, jeez. Nasty kick to the face. Kick lands. Taking this outside. This could be good. Re-entering the ring now. Shades of the OEC dog. Stick is introduced to the proceedings. That hard-hitting style of Reigns getting countered. Fine example of why Ray is considered one of the greats. Left by the turnbuckles. Oh my God! Back of his neck. Absolutely spiking your opponent. What a devastating turn that'll cause. These men knew this match is going to be hard fought. And a kick right to the hamstring. Great athleticism. Drop kick to the knee. That's great strategy. How much more can the big dog withstand? Mysterio is seizing every opportunity. Shot to the back. And the tribal chief really having to acknowledge the offense right at this point. You ask for extreme, you get extreme. This looks like a bargain for. Carefully, knee drop.
Both men now on the apron. This is a scary situation. Amazing grace from Rey Mysterio. Roman's being picked apart. എടാ എന്റെ കൺട്രോൾ വർക്കാവില്ലടാ. And he said, "You're not getting me with that this time." കാല് വയ്യാതെ കേട്ടാ. കാല് വയ്യാതെ. Careful with the measured knee drop. We're undoubtedly nearing the end. At this point, it might be too much for him to recover from, Cole. He's heading back to the ring. നല്ല എണീറ്റാവണ്ടേത്. Unpacks a well-placed punch. Reigns is getting dismantled here, and Mysterio is on a roll. Cover! Is it enough? Look at this. Curious decision there, Michael. Textbook jumping clothesline. Mysterio with great evasion. He went right into that turnbuckle. Oh, look at this. Breaking down the textbook jumping clothesline. Catches the kick. Spectacular counter into a dragon screw. എടാ ഞാനേ എടാ അയ്യോ ചന്ദ്രൻ അനുകൂല സംസാരിക്കുന്നു. Reigns put a stamp on this one. Guys, he put him away. That's a pretty big win. കൺട്രോളൊക്കെ മാറിയാണ് ചേട്ടാ. പിൻ ചെയ്യണ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണതൊക്കെ വേറെയാണ്. അല്ല പിൻ ചെയ്യണ ക്യാൻസൽ പോടാ 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 എടാ പോടാ എടാ പോടാ നോക്കടാ നോക്കടാ റോബർട്ട്സ് നോക്കടാ. Mysterio put up a good fight. കുറച്ച് അടി വാങ്ങിയാലേ നമ്മളിച്ചിരി ഒരിടിക്കേ ഉള്ളു നമ്മളെ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഒരിടി തന്നാൽ ഇത്തിരി പവറാണ്. Terrible ending for Rey. But now let's acknowledge our tribal chief. This man is the best dude walking. ചന്ദ്രന്റെ ആഘോഷം ലോട്ടറി അടിച്ചാണ്. എടാ 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 സിനിമനെ മനസ്സിലായ നമ്മൾ നീ ഇച്ചിരി ഇതുപോലെ ഉള്ള മനസ്സിലായി. നമ്മള് ഒരിടി എന്നാ ഇരിപ്പതാ കണ്ണാപ്പി എന്ന് കണ്ണച്ചേട്ട കൊടുത്തോലെ. പിൻ ചെയ്യാം. പോടാ 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 ചെറുക്ക. നീ വേറെ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത നമ്മളടുത്ത് കൊറേ അടി അടിച്ചേടാ നീ എന്നെ. പക്ഷേ എന്നെ ഇരുത്തിയൊക്കെ നീ കളിച്ച് നിർത്തിയ. ആ എടാ നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ച ഇതാണ് സിഗ്നേച്ചർ അടിച്ചത് ലാസ്റ്റ്. നൈസായിരുന്നത്. ഞാൻ കൊറേ തന്നോണ്ട് അന്നേരം സിഗ്നേച്ചർ ആവാൻ വിടരുതായിരുന്നു. സിഗ്നേച്ചർ എനിക്ക് ഞാൻ ഓടി വന്നത് സിഗ്നേച്ചർ കാണിച്ചതും എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ കണ്ടിന്യൂ അടിച്ചില്ല. കണ്ടിന്യൂ അടിച്ചില്ല. സിനിമനെ എന്താ നീ തീട്ടായിരുന്നു. കടചേട്ട കൺട്രോള് ചന്ദ്രൻ പിൻ ചെയ്യണ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൺട്രോള് മാറിയില്ലേ? കണ്ടോളല്ല നീ ഞെക്കണം. മറ്റേ എന്റെ സൈഡിൽ ഒരു പച്ച ഇപ്പൊ RS ആണ് കൺട്രോളൊക്കെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ സിറ്റി ഇല്ലേ? സിറ്റി കത്തിപ്പോണ് കത്തിപ്പോണ്. ഒരു വാക്ക് നിനക്കൊക്കെ എന്നോടൊന്ന് പറയായിരുന്നു കേട്ടാ. ഞാനും അറിഞ്ഞില്ല സിറ്റിയില്ലെന്ന്. എടാ കണ്ണാപ്പി കണ്ണാപ്പി ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. ഇനി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കല്ലേ പ്ലീസ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വേണോ അത് വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ച് ആ ഗെയിം കഴിഞ്ഞോടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമൊക്കെ കൂടെ കളിച്ചതിന് 4 റീൽ ഇട്ടവരോട് 4 1 മില്യൺ അടിച്ചു. അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റേ നിന്റെ സ്നേഹമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. മനസ്സിലായോ? ദയവേത് മെസ്സേജ് അയക്കരുത്. എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നൈസായിട്ട്.
എടാ ഈകളെടാ ആ ഇവിടെ കൊച്ചു നിന്നെ തിരക്കണേട്ടാ എന്തോ PC എന്നോ 4090 Ti എന്നോ അയ്യോ ഈഗിൾ മാമ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല കാണച്ചേട്ടാ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് കാണച്ചേട്ടാ എന്തോന്നറിയാവോ കഴിഞ്ഞ വട്ടം കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് തന്നെ ബാബു സ്കാം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യം അവരായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇനി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. ഇല്ല കണച്ചേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു പോയി കണച്ചേട്ടാ ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുത്തു പോയി കണച്ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട സാധനം സ്നഗ്ഗി. ഞാനല്ലേ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് പറയണില്ലല്ലോ അച്ഛാ എനിക്ക് സ്നഗ്ഗി വേണോന്ന്. അവന് വാക്സിൻ അവൻ പറയണില്ല അച്ഛനുണ്ട് വാക്സിൻ ഇടന്ന് പറയണില്ല. അവന് ഡ്രസ്സ് അവൻ പറയണില്ല അച്ഛന് ഡ്രസ് എന്ന് പറയണില്ല. അവന്റെ പാലുപ്പി അവന്റെ ഉടുപ്പ് നിക്കറ് എന്തിന് അവന്റെ സ്നഗ്ഗി മാറ്റണ വരെ അവൻ വിളിച്ച് പറയാറില്ല അച്ഛാ സ്നഗ്ഗി മാറ്റുന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അച്ഛന് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയും സാധനം എന്താണെന്നുള്ള അതങ്ങ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ. അല്ല അതാ ചിലപ്പോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ചോദിക്കണ കുട്ടി എന്നാ അത് ഞാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതല്ലേ അത് ഞാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശരിയാ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ കണച്ചേട്ടാ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് സ്കാം ചെയ്യണ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കണച്ചേട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. സോറി കണച്ചേട്ടാ സോറി അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ കൊച്ചിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം 1 വയസ്സ് പോലെ ഇല്ലാത്ത കൊച്ചിന് 4090 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസനീയമല്ല. ഒട്ടും വിശ്വസനീയമല്ല. പക്ഷെ നീ PSI കാണിച്ചു കൊടുത്ത മണ്ടല്ലേ 40 കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതെന്താന്നറിയോ ചന്ദ്ര അതെന്താന്നറിയോ അല്ല നീ അധികം സംസാരിക്കണം നമുക്ക് സിറ്റിയെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റിപ്ലൈ പറഞ്ഞോട്ടാ ചന്ദ്ര റിപ്ലൈ പറഞ്ഞോട്ടാ റിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന സിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സിറ്റിന്നില്ല അതാണ് മെയിൻ സീന്. നമ്മളിവിടെ റാൻഡി ഓട്ടനും അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് സിറ്റിയില് നമ്മുടെ ടിവിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ഉപകാരമുള്ള ഒരു ആളായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ബാബുവിന് ഡിസേർവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചില ഡിസേർവ്ഡ് അല്ലാത്ത പട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പല സ്ഥാനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ല കണ്ണാപ്പി എന്നാൽ സരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് അവന് ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. അവനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നീയാ ഉണ്ണി കൊണ്ട് കൊട്ടതാക്കിയവരും മറ്റേ ദാരിദ്ര്യം BGM ഇട്ട് പറഞ്ഞു കേറിയവനും എല്ലാം ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം പറയാലോ. ചേട്ടാ ഞാന് ഇപ്പഴേ ഉണ്ടാവൂല ഒരു 3-4 മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അറബിയുടെ പിടിയിലാണ് ആള്. തടങ്കലിലാണ്. എടാ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് റോൾസ് നോക്കിട്ട് വരാം. സിറ്റി അപ്പാകുമ്പോ ഒന്ന് പറയണേ. എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കില്ല മേലെ അടിക്കും ഞാൻ മേലെ വിളിക്കില്ല മേലെ വിളിച്ചേക്കാൻ എന്റെ ഫോണില് ഇതായിരുന്നുണ്ടാ ലോഡിങ് കണ്ടില്ല. ഹര 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 ശങ്കര ശിവ ശിവ ശിവ